कृत्तिका नक्षत्रयुक्तायां शुभयोग शुभकरणे एवं विशेषविशिष्टायां अस्यां वर्तमानायां शुभतिथौ मम उपात्ता समयद्वारा श्री परमेश्वर प्रीत्यर्थम् ओम इमं मे वर्णश्रुतिः मध्याजमणया कामसराजके तत्कायामि प्रवणानन्दं मनस्तदासामः यजमानं भद्भिः अयमानमणे रवोर्तुकुञ्जमानाय प्रमोषेः ओम भूर्भुवस्सुमः अस्मिन् कुम्भे वर्णं ध्यायामि आवाहयामि स्थापयामि भावयामि पूजयामि स्वरूपीं करोमि आवाह्य ब्रह्मा वरुणदेवताभ्यो नमः ध्यायामि ध्यानं समर्पयामि अर्घ्यमर्घ्यं समर्पयामि हे आचमनीमानं समर्पयामि स्नास्वदे अपसस्तानुस्मृतिस्मृतिं ब्रह्मावर्णाभ्यां कार्पासवस्त्राणि समर्पयामि सकलमङ्गलद्रव्याणि पूजयामि ॐ यो मां पुष्पं वेद पुष्पवान् प्रजावान् पुष्पवान् भवति चन्द्रमा भवान् पुष्पं पुष्पवान् प्रजावान् पुष्पवान् भवति ब्रह्मावर्णाभ्यां नमः पुष्पवान् अथ धूपम् ಇದು ಇದೆ ನೋಡಿ ಓ
ಹೊಂಟಾರ शतञ्जीवेन शरदत्सवीराः चित्रं नक्षत्रमुदना पुरस्तात् अनुराधासहिति यद्वदन्ति तन्मित्रयेति पतितं देवयानैः हिरण्ययैर्विदनैरन्तरिक्षे इन्द्रो ज्येष्ठामनुनक्षत्रमेति यस्मिन् वृत्रं वृत्रशोर्ये तस्मिन् भयमृतं दुहाना धक्तरे मधुरी तुरिष्टि पुरंदराय वृषभाय कृष्णवे अषाढ़ाय सहमानाय ईडुषे इंद्राय ज्येष्ठा मधुमद्दुहाना पुरुन्द्रुणोतु यजमानाय लोकं मूलं प्रजा वीरवती विदेय परा चेतुरी नागप्प ಅದು ಇರ್ತುವರೆ ಕಲ್ತು ಕಲ್ತಿಗೆ ಅಲ್ಲೇ ಬರ ಕಲ್ತಿಗೆ ಹೋಗಿ ಈ ರೂಮೇನು ಬಿಡಿ ಬಡ್ರೆ ಜಗ್ಗು ಜಗ್ಗು ಮೆಲ್ಲ ಮೆಲ್ಲ गुरु श्री महालक्ष्मी माता की जय। उत्तिष्ठ उत्तिष्ठ गोविंद उत्तिष्ठ गरुड़ध्वज उत्तिष्ठ कमलाकांता त्रैलोक्यं मंगलं कुरु। गुरु श्री महालक्ष्मी माता की जय। ಅದು ಎರಡನೇದು ಗಣಪ ಒಂದನೇದು ಲಕ್ಷ್ಮೀ महालक्ष्मी माता की जय। चंद्रां हिरण्मयीं लक्ष्मी जातवेदो जातवेदो लक्ष्मी नमपरामि
एक मिनट ಪೂಜೆಗೆ ಹೋಗ್ತಾ ಮಂಡಲ ಪೂಜೆ ನಾನು ಬರಬೇಕಂದ್ರೆ ಈ ಯಂತ್ರ ಹೇಳಿದ್ರು ದೇವಿಯ ಮೈಲಿ ಮಂಡಲ ಪೂಜೆ ಯಂತ್ರ ಇದೆ ಅದ್ರಲ್ಲಿ ಇನ್ನೊಂದು ಗಿಡ ಅದ ಇದು ವೃಕ್ಷದ ಇದು ವೃಕ್ಷ ಏನು ಈ ವೃಕ್ಷ ಇವೆಲ್ಲದೂ ಒಂದು ವೃಕ್ಷ ಇದು ಈ ವೃಕ್ಷದಿಂದಲೇ ನೀವು ಅದರಲ್ಲಿ ಪಾರಾಗ್ತೀವಿ ಇದು ಕಲ್ಪವೃಕ್ಷ ಇದು ಪರಿಶಿಷ್ಟ ಅಮ್ಮ ಈಗ ನೋಡಪ್ಪ ಈ ಸ್ವಲ್ಪ ಏನಾರ ಕೆಡಿಸ್ಬೇಕಂತ ಸುಮ್ ನಿಮಗೆ ತೋರಿಸ್ಬೇಕು ನಿಮಗಂತೇಳಿ ಇದು ವಜ್ಜದ ಇದು ಭಾಳ ವಜ್ಜದ प्रजापतः वेदायमुपजायते वेदानस्य वर्तनिमुनो द्रष्टस्य बृहतः वेदाये अध्यासते विशदानकृतव्रतो वर्णपद्या ಸ್ವಲ್ಪ ಜಾಗ ನಾನು ಹೇಳಿದ್ದು ತಗೊಂಡ್ಬಿಟ್ಟೆ ಮೊದಲನೇ ಹೇಳಿದ್ದು ಈ ಕಡೆ ಹಾಕೊಂಡ್ಬಿಟ್ಟೆ क्षत्रस्य योनिरसि योनामासीदा सुषदामासीदा मामाहिगुंसेद मामाहिगुंसेद यशसाद धृतव्रतो वरुणः अस्ति अल्मार्कमति साध्याय सुन्दरुः देवत्यत्वा सविदप्रसवे अश्विनो भावया उष्णो हस्ताभ्याम् अश्विनो ब्रह्मवर्चसाया विचिञ्जामि देवस्य त्वा सविदप्रसवे अश्विनोर्बाहुभ्याम् पूष्णो हस्ताभ्याम् सरस्वत्यै नैषज्येन वीर्याया विचिञ्जामि देवस्य त्वा सविदप्रसवे अश्विनोर्बाहुभ्याम् पूष्णो हस्ताभ्याम् सरस्वत्यै नैषज्येन यो राजानहं दानभामहे आदित्यान् विष्णुं ब्रह्माणं च बोलो श्री कोल्हापुर महालक्ष्मी माता की बोलो श्री बनशंकरी माता की जय। सिद्धांत अवधूत चिंतन श्री दत्त स्वामी महाराज लक्ष्मी रमण गोविंदा। शांति 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 ओम शांति रघु कोल्हापुर लक्ष्मी माता की जय। श्री कोल्हापुर महालक्ष्मी माता की जय। बोलो श्री कोल्हापुर महालक्ष्मी माता की जय। बोलो श्री कोल्हापुर महालक्ष्मी माता की जय।
विश्वा पृथ्वी बहुलायतनयाय संयोः महालक्ष्मी विद्महे विष्णुपत्नी च धीमहि तन्नो लक्ष्मी प्रचोदयात्। श्री महालक्ष्मी माता की जय। ಋತ್ವಿಕರು ವೇದಿಕೆ ಹತ್ರ ಬರಬೇಕು. ದಯವಿಟ್ಟು ಶ್ರೀ ಸೂಕ್ತ ಬ್ರಾಹ್ಮಣರು ವೇದಿಕೆ ಹತ್ರ ಬರಬೇಕು, ಸ್ಟೇಜ್ ಹತ್ರ ಬರಬೇಕು. ಶ್ರೀ ಸೂಕ್ತ ಸಂಖ್ಯೆಯಲ್ಲಿದ್ದಂಥ ಬ್ರಾಹ್ಮಣರು बोलो श्री कोल्हापुर महालक्ष्मी माता की जय। श्री माता की जय। श्री कोल्हापुर महालक्ष्मी माता की जय। श्री कोल्हापुर ಜಲಾದಿವಾಸ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ಇಲ್ಲಿ ಶ್ರೀ ಸೂಕ್ತಲ್ಲಿದ್ದೀವಿ. ನಾವು ಜಲಾದಿವಾಸದಾಗ ಇರೋಣ ತಿಳ್ಕೊಬೇಡ್ರಿ. ನಿಮಗೆ ಬ್ರೇಕ್ ಕೊಟ್ಟಾಗ ನಿಮ್ಮ ಕೈಲಿ ನೀರು ಹಾಕಿಸ್ತಾರೆ. ನೀವು ಜಲಾದಿವಾಸದಾಗ ಇಲ್ಲಿ ಕೆಲಸ ಬಿಟ್ಟು ಅಲ್ಲಿ ಕೊಡೋದಲ್ಲ. ಅಲ್ಲಿ ಅಂತಕ್ಕ ನಮ್ಮ ಪುಣ್ಯಾಚರಣೆ ನಡೆದಿರ್ತದೆ. ನಮ್ಮ ಪುಣ್ಯಾಚರಣೆ ನಡೆದಿರ್ತಾರೆ. ಪುಣ್ಯಾಚರಣೆ ನಡೆದಾಗ ನಮ್ಮ ಪುಣ್ಯಾಚರಣೆ ಜನ ದೇವಿನ ನೀರು ಹಾಕ್ಬಿಟ್ಟು ನಿಮ್ಮ ಪಾಳಿನ ಜಲಾದಿವಾಸ ರಾಜೇಂದ್ರವರೇ ಬಂದು ಇದು ಶ್ರೀ ಸೂಕ್ತ ಕೂಡ್ರಿ. ಯಾರ್ಯಾರು ಹೀಗಾಗಿ ಇಲ್ಲಿ ನೀವು ಶ್ರೀ ಸೂಕ್ತ ಅಲ್ಲಿ ಗಂತಿನ ತಿಳ್ಕೊಂಡು ನಿಮ್ಮ ಕೈಲೆಲ್ಲ ಹಾಕ್ಸಂಗಲ್ಲ. ನೀವು ಶ್ರೀ ಸೂಕ್ತ ತಂದವರು ಬೇಕು, ನನಗೆ ಅಲ್ಲಾಡೋರು ಬೇಕು. ಏನು ನೀವೆಲ್ಲರೂ ಏನೇನು ಬಳಸಿಲ್ಲ ಅದ್ರ ಪ್ರಕಾರ ಸಂಕಲ್ಪ ನಾವಿಬ್ಬರು ತಂದೆ ತಾಯಿಯಾಗಿ ಕೂತು ನಿಮಗೆಲ್ಲರಿಗೂ ಕಲ್ಯಾಣ ಆಗಲಿ ಅಂತ ತಿಳ್ಕೊಂಡು ನಾನು ಸಂಕಲ್ಪ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ನಾವು ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಸಂಕಲ್ಪ ಮಾಡಿಸ್ಲಿಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಇಲ್ಲ. ಯಾಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಇಲ್ಲಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಒಂದು ದಂಪತಿ ಕೂಡಿಸಿ ನಾವು ಮಾಡಿಸ್ತೀವಿ ಅಂತ ಅದ್ರೊಳಗೆ ನಿಮ್ಮ ಎಲ್ಲರದ್ದು ಹೆಸರು ಇರ್ತದೆ. ಅದಕ್ಕೆ ಯಾಕಂದ್ರೆ ಎಲ್ಲ ಲೋಕ ಕಲ್ಯಾಣಕ್ಕಂದ್ರೆ ಲೋಕದಾಗ ನಾವಿದ್ದೀವಿ, ನಾವು ಅದ್ರೊಳಗೆ ಬರ್ತೀವಿ. ಆದ್ರೆ ಅಲ್ಲಿ ಸೇವಾ ಏನು ನಡೆಯುತ್ತದೆ? ಜಲಾದಿವಾಸ ಅಂದ್ರೆ ನಾನು 108 ಕಲಶ ಇಟ್ಟಿಲ್ಲ. ಆ 108 ಕಲಶದೊಳಗೆ ನೀವೆಲ್ಲರೂ ಇರ್ತೀವಿ. ಅದ್ರೊಳಗೆ ನಿಮ್ಮ ಕೈಲೇ ಹಾಕಿಸ್ತೀವಿ, ಎಲ್ಲರ ಕೈಲೇ ಹಾಕಿಸ್ತೀನಿ, ಎಲ್ಲರ ಕೈಲೇ ಮಾಡಿಸ್ತೀನಿ. ಶ್ರೀ ಸೂಕ್ತ ಪಾರಾಯಣಕ ಶ್ರೀ ಸೂಕ್ತ 16 ನುಗ್ಗುಗಳದೊಳಗೆ ಒಂದು ಸೂಕ್ತ. 16 ನುಗ್ಗನ್ನು ನಮ್ಮ ಸಂಸಾರಿಕ ತಾಪತ್ರಗಳನ್ನೆಲ್ಲ ಪರಿಹಾರ ಮಾಡಿ, ಭವರೋಗಗಳನ್ನ ಪರಿಹಾರ ಮಾಡಿ, ಭವಸಾಗರವನ್ನು ಧರಿಸಲಿಕ್ಕೆ ಒಂದು ಸೂಕ್ತ ಶ್ರೀ ಸೂಕ್ತ. ಹೌದಾ? ಆ ಶ್ರೀ ಸೂಕ್ತ ಪಾರಾಯಣ ಆ ಸಾಕ್ಷಾತ್ ಲಕ್ಷ್ಮಿ ಅದನ್ನು ನಾವು ಪಾರಾಯಣ ಮಾಡೋದ್ರಿಂದ ನಾವು ಏನು ಮನೋಕಾಮನೆ ಇಟ್ಕೊಳ್ತೀವಿ ಆ ಕಾಮನೆಗಳನ್ನ ಪೂರ್ಣ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಈ ಜಗದಮ್ಮ ನೀವು ಎದುರು ಕೂತಾಳಕ್ಕೆ ಆಕೆ ಮಾಡಿಕೊಡ್ತಾಳ. ಎಷ್ಟು ಸಾಧ್ಯದ ಅಷ್ಟು ಎಲ್ಲರೂ ನೀವು ಶ್ರೀ ಸೂಕ್ತ ಅಲ್ಲಿಗೆ ಬರ್ರಿ. ಯಾರು ನೀವು ಜಲಾದಿವಾಸದಾಗ ಇದ್ದಿದ್ರಂದ್ರೆ ಬ್ರಾಹ್ಮಣರು ಬರ್ಬೇಕನ್ನ ಇಲ್ಲಿ ಬರಬಾರ್ದನ್ನೋದಿಲ್ಲ. ಜಲಾದಿವಾಸದಾಗ ಇದ್ದವರಿಗೂ ನೀವು ಖಾಲಿ ಕೂತಿರಂದ್ರೆ ಸುಮ್ಮನೆ ಖಾಲಿ ಕೂಡ್ತೀರಿ. ನಿಮಗೆ ಅಲ್ಲಿ ಸಂಕಲ್ಪ ತಗೊಂಗಿಲ್ಲ. ಇಲ್ಲಿ ಕೂತು ನಿಮಗೆಲ್ಲರೂ ಬರ್ತೀರಿ. ನೀವೆಲ್ಲರೂ ಬರ್ರಿ, ಶ್ರೀ ಸೂಕ್ತ ಪಾರಾಯಣಕ್ಕೆ ಬರ್ರಿ ಎಲ್ಲರೂ. ಶ್ರೀ ಕೊಲ್ಲಾಪುರ ಮಹಾಲಕ್ಷ್ಮಿ ಮಾತಾ ಕಿ ಜೈ. ಗುರು ಅನುಗ್ರಹ ಬೇಕು. ಹೀಗಾಗಿ ದತ್ತ ಮಹಾರಾಜರೇ ಕರ್ಕೊಂಡು ಬಂದು ನಾವು ಗುರು ಅನುಗ್ರಹದಲ್ಲಿ ಇದು ಮಾಡೀವಿ. ಅವ್ರ ಮುಖಾಂತರ ನಾವು ಗುರುಚರಿತ್ರೆ ಪಾರಾಯಣ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೀವಿ. ಇವತ್ತಿನ ದಿನ ಗುಡಿ ಒಳಗ ಗರ್ಭಗುಡಿ ಒಳಗ ವೇದ ಪಾರಾಯಣ ಮಾಡಿಸ್ಲಿಕ್ತಾರ. 5 ಮಂದಿ ಬ್ರಾಹ್ಮಣರು ಕಲಿತು ನಮ್ದು ಎಲ್ಲಾರ್ದು ಕಲ್ಯಾಣ ಆಗ್ಲಿಕ್ಕೋಸ್ಕರ ವೇದ ಪಾರಾಯಣ ಮಾಡಿಸ್ಲಿಕ್ಕೀವಿ.
ಅಲ್ಲಿ ಗರ್ಭಗುಡಿ ಒಳಗ ನಿಮಗೆಲ್ಲರಿಗೂ ವೇದಗಳನ್ನ ಮಂತ್ರ ಅದಕ್ಕೆ ಅಂತಾರಲ್ಲ, ವೇದೊಳಗಿನ ಒಂದೇ ಒಂದು ಶ್ಲೋಕ ಕಿವಿ ಒಳಗೆ ಬಿದ್ದರಾಯ್ತು ನಮ್ಮ ಜನ್ಮ ಸಾರ್ಥಕ ಆಗ್ತದಂತ, ಮಾಡಿದ ಪಾಪ ಪರಿಹಾರ ಆಗ್ತದಂತ. ಹಾಗಂತ ತಿಳ್ಕೊಂಡು ನನ್ನೆಲ್ಲ ಭಕ್ತಾದಿಗಳು ನನ್ನೆಲ್ಲ ಆಗ್ಲಿ ಪಾಪ ಪರಿಹಾರ ಆಗ್ಲಿ, ಅವರು ಪುಣ್ಯವಂತರ ಆಗ್ಲಿಗೋಸ್ಕರ ನಾವು ವೇದ ಪಾರಾಯಣ ನಡೆಸೀನಿ. ಹೀಗಾಗಿ ವೇದ ಪಾರಾಯಣ ಆಲಿಗತ್ತದ. ಇನ್ನ ಗರ್ಭಗುಡಿ ಒಳಗ ವೇದ ಪಾರಾಯಣ, ಮತ್ತೆ ಇನ್ನು ಮೂರನೇದು ಏನ್ ಇಟ್ಕೊಂಡಿನಂದ್ರ ಇಲ್ಲಿ ಜಲಾದಿವಾಸ, ಎಲ್ಲಿ ಗುಡಿ ಹಾಲೊಳಗ ಜಲಾದಿವಾಸ. ಎಲ್ಲರಿಗೂ ನೋಡ್ರಿ, ಶರೀರ ಪ್ರಕೃತಿ ಒಳಗ 5 ತತ್ವಗಳವ. 5 ತತ್ವಗಳದಾಗ ಒಂದು ತತ್ವ ಜಲ, ಹೌದಾ? ಆ ಒಂದು ಶರೀರ ಒಳಗ 5 ತತ್ವಗಳದಾಗ ಒಂದು ಜಲ ತತ್ವ 3. ಪ್ರಕೃತಿ ಒಳಗಿನ 3 ಭಾಗ ಜಲ ಇರ್ತದ. ಹಂಗ ಶರೀರ ಒಳಗ 3 ಭಾಗ ಜಲ ಇದ್ದರೆ ನಮ್ಮ ಶರೀರ ಸೀದಾ ಇರ್ತದ. ಎಲ್ಲೇ ಒಂದ್ ಕಡೆ ನೀರು ಕಡಿಮೆ ಆಯ್ತಂದ್ರ ಕಾಲು ಹಿಡಿತಾವ, ಮೈ ಹಿಡಿತಾವ, ಟಂಕ ಬೇನ ಆಗ್ತದ, ಅದು ಹೌದಿಲ್ಲ? ಅವು ಎಲ್ಲದಕ್ಕೂ ಪರಿಹಾರ ಸಿಗ್ಲಿ ಭಗವಂತ ಜಲತತ್ವಗಳಿಂದ ನಮ್ಮನ್ನು ರಕ್ಷಣೆ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಜಲಾದಿವಾಸದ ಪ್ರಕೃತಿ ನಿಯಮಿತ ಆದಂತಹ ಭಗವಂತ ಕೊಟ್ಟಂತ ಈ ಶರೀರ ಪರಮಾತ್ಮನ ಸೇವೆಗೆ ಮೀಸಲಿರ್ಲಿ ಅನ್ನೋಸ್ಕರ ಇದಕ್ಕೆ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೀವಿ. ಎಲ್ಲರೂ ನಿಮ್ಮ ಅನುಗ್ರಹದಿಂದ, ನಿಮ್ಗೆ ಇದರಿಂದ, ನಿಮ್ ಗೋತ್ರ ಸಂಕಲ್ಪ ಎಲ್ಲ ನೀವು ಕೂತಲ್ಲಿ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಅಲ್ಲಿ ಜಲಾದಿವಾಸ ಮಾಡ್ಕೊಡ್ರಿ, ಎಲ್ಲಿ ಗುಡಿ ಹಾಲೊಳಗ. ಇನ್ನ ಲಕ್ಷ್ಮೀ ಅಮ್ಮ ಇಲ್ಲಿ ಬಂದು ಸ್ಟೇಜ್ ಮೇಲೆ ಕೂಡ್ಲಿಕ್ಕತ್ತಾರ. ಆ ಲಕ್ಷ್ಮೀ ಅಮ್ಮ ತಾಯಿ ಹೇಳಕ್ಕೆ, ದೇವಿ ಹೇಳಕ್ಕೆ, ಅಮ್ಮ ಎಲ್ಲಾರ ಮನೆಗೆ ಬಂದು ಓದಕ್ಕೆ ಹೇಳಕ್ಕೆ ದೇವಿ. ಹೀಗಾಗಿ ನಿಮಗೆಲ್ಲರಿಗೂ ಕರೆಸಾಳ. ಎಲ್ಲ ಬ್ರಾಹ್ಮಣರ ಮುಖಾಂತರ ಶ್ರೀ ಸೂಕ್ತ ಹೇಳಿದಲ್ಲ, 16 ಋತುಗಳ ಶ್ರೀ ಸೂಕ್ತ ನಮ್ಗೆ ಇಡೀ ಜೀವನ ಪಾವನ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ನಮ್ಮ ಸಂಸಾರ ತಾಪತ್ರದಿಂದ ಸಾಗರದಿಂದ ದಾಟಿಸ್ತದ. ಆ 16 ಋತುಗಳದು 16,000 ಪಾರಾಯಣ ಮಾಡಿರ್ತೀವಿ. ಇಲ್ಲಿ ಅಮ್ಮನ ಅನುಗ್ರಹದಿಂದ, ಭಕ್ತರ ಆಶೀರ್ವಾದದಿಂದ, ದೇವಿ ಅಮ್ಮನ ಕೃಪಾಲಿಂದ, ನಿಮ್ಮೆಲ್ಲರೂ ಏನಂತಾರ ಮನೋಕಾಮನೆಯಿಂದ ನಾ 16,000 ಹೇಳಿನ್ರಿ, 16 ಲಕ್ಷನೂ ಮಾಡಿಸ್ಬೋದು. ಯಾಕಂದ್ರ ಆ ಭಕ್ತಾದಿಗಳ ಮನಸ್ಸ ಆ ರೀತಿ ತುಡ್ತದ. ಅದಕ್ಕೆ ನಾವು ಬರೇ ಒಂದು ಇಷ್ಟೇ ಸಣ್ಣದೊಂದು ಗುಡಿ ಮಾಡ್ಬೇಕಂದ್ರೆ ದೊಡ್ಡ ದಿವ್ಯ ಇದು ಮಾಡ್ಬಿಟ್ರು, ದೇವಸ್ಥಾನ ಆಯ್ತು. ಹಂಗ ಇಲ್ಲಿ 16,000 16 ಲಕ್ಷನೂ ಮಾಡೋರಂತ ನನ್ನ ಭಕ್ತರದ. ಆ 16 ಲಕ್ಷದಾಗ ನಮಗೂ ಒಂದೊಂದು ಸಿಗ್ತದ್ರೊಳಗ. ಅದಕ್ಕೆ ದೇವಿ ಅಮ್ಮನ ಆಶೀರ್ವಾದದಿಂದ ಇಲ್ಲಿ ಅಮ್ಮ ಬಂದು ಕೂಡ್ತಾರ. ನೀವೆಲ್ಲರೂ ಹೆಣ್ಮಕ್ಳು ಅಭಿಷೇಕ ಮಾಡಿ, ನೀವೆಲ್ಲರೂ ಮನಸ್ಸ ತನು ಮನ ಧನ ಸೇವೆಗಳದಾಗ ಈ 3 ಭಾಗವು. ತನು ಮನ ಧನ ಇದ್ದವರು ದುಡ್ಡು ಕೊಟ್ಟಾರ, ಅಲ್ಲೆಲ್ಲ ಭವ್ಯವಾದಂತ ಮಂದಿರ ಆಯ್ತು. ಅದ್ರೊಳಗೆ ಕೂತು ಭಟ್ರೆಲ್ಲ ಕಳಿಸ್ಯಾರ, ಅವ್ರ ಮಂತ್ರ ಅಂದು ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ. ಇರ್ಲಾರ್ದವರು ತನು ಮನ ಧನ ಇರ್ಲಾರ್ದ ನಾ ಫಸ್ಟ್ ನಂಬರ್ 1 ನಾ ದೇವಿ ಅಮ್ಮಗ ಕೊಲ್ಲಾಪುರದಾಗ ಹೋಗಿ ಪತ್ರಿಕಾ ಕೊಟ್ಟು ನಾ ಏನ್ ಹೇಳ್ತೀನಮ್ಮ ಯಾರ್ಯಾರು. ಹೀಗಾಗಿ ಇಲ್ಲಿ ನೀವು ಶ್ರೀ ಸೂಕ್ತ ಅಲ್ಲಿ ಗಂತಿನ ತಿಳ್ಕೊಂಡು ನಿಮ್ಮ ಕೈಲೆಲ್ಲ ಹಾಕ್ಸಂಗಲ್ಲ. ನೀವು ಶ್ರೀ ಸೂಕ್ತ ತಂದವರು ಬೇಕು, ನನಗೆ ಅಲ್ಲಾರ್ದವರು ಬೇಕು. ಏನು ನೀವೆಲ್ಲರೂ ಏನೇನು ಬಳಸಿಲ್ಲ ಅದ್ರ ಪ್ರಕಾರ ಸಂಕಲ್ಪ ನಾವಿಬ್ಬರು ತಂದೆ ತಾಯಿಯಾಗಿ ಕೂತು ನಿಮಗೆಲ್ಲರಿಗೂ ಕಲ್ಯಾಣ ಆಗಲಿ ಅಂತ ತಿಳ್ಕೊಂಡು ನಾನು ಸಂಕಲ್ಪ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ನಾವು ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಸಂಕಲ್ಪ ಮಾಡಿಸ್ಲಿಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಇಲ್ಲ. ಯಾಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಇಲ್ಲಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಒಂದು ದಂಪತಿ ಕೂಡಿಸಿ ನಾವು ಮಾಡಿಸ್ತೀವಿ ಅಂತ ಅದ್ರೊಳಗೆ ನಿಮ್ಮ ಎಲ್ಲರದ್ದು ಹೆಸರು ಇರ್ತದೆ. ಅದಕ್ಕೆ ಯಾಕಂದ್ರೆ ಎಲ್ಲ ಲೋಕ ಕಲ್ಯಾಣಕ್ಕಂದ್ರೆ ಲೋಕದಾಗ ನಾವಿದ್ದೀವಿ, ನಾವು ಅದ್ರೊಳಗೆ ಬರ್ತೀವಿ. ಆದ್ರೆ ಅಲ್ಲಿ ಸೇವಾ ಏನು ನಡೆಯುತ್ತದೆ? ಜಲಾದಿವಾಸದ ನಾನು 108 ಕಲಶ ಇಟ್ಟಿಲ್ಲ. ಆ 108 ಕಲಶದೊಳಗೆ ನೀವೆಲ್ಲರೂ ಇರ್ತೀವಿ, ಅದ್ರೊಳಗೆ ನಿಮ್ಮ ಕೈಲೇ ಹಾಕಿಸ್ತೀವಿ, ಎಲ್ಲರ ಕೈಲೇ ಹಾಕಿಸ್ತೀನಿ. ಎಲ್ಲ ತನದ ರೂಪದೊಳಗಡೆ ನಾ ಇಲ್ಲ. ಇನ್ನು ತನು ನನ್ನ ಶರೀರ ಒಳಗ ಅಂಗೊಳಗೆ ಏನು ರಕ್ತ ಆಡ್ಲಿಕ್ಕದ, ನೀನ್ ಹೆಸರು ಮೇಲೆ ಆಡ್ಲಿಕ್ಕದ, ನಿನಗಾಗಿ ಹರಿಸ್ತೀನ. ನಾ ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬರಿಗೂ ಒಂದು ಮೂಲಿ ಬಿಟ್ಟಿಲ್ಲ. ಒಬ್ಬರು ಭಕ್ತರು ಭಾಗ ಒಲ್ಲಂದಿಲ್ಲ. ಅವ್ರವ್ರ ಮನೆಗೆ ಹೋಗಿ ತನ್ನಲ್ಲಿಂದ ಅವ್ರವ್ರ ಮನೆಗೆ ಹೋಗಿ ಅವರಿಗೆಲ್ಲರಿಗೂ ಮನಸ್ಸಿನಿಂದ ಆಹ್ವಾನ ಮಾಡಿನ, ಮನಸ್ಸಾರ ಆಹ್ವಾನ ಮಾಡೀನಿ. ತನ್ನಲ್ಲಿಂದ ಹೋಗಿ ಅವ್ರ ಮನೆಗೆ ಹೋಗಿ ಅವ್ರ ಮನೆ ಪಾವನ ಮಾಡ್ತೀನಿ. ಯಾರ ಮುಖಾಂತರ? ಆ ಲಕ್ಷ್ಮೀ ಅಮ್ಮ ಹೊತ್ಕೊಂಡು ಹೋಗಿ. ತನು ಮನ ಧನ ಫಸ್ಟ್ ನಂಬರ್ 1 ನಂದದ. ಹಂಗ ನೀವು ಎಲ್ಲರೂ ಮನಸ್ಸಾರೆ ತನುಲಿಂದ ಅಂದ್ರ ಶ್ರಮಲಿಂದ ತನು ದಂಡಸ್ರಿ, ಮನಸ್ಸಾರೆ ಶ್ರೀ ಸೂಕ್ತ ಪಾರಾಯಣ ಮಾಡ್ರಿ. ನಿಮ್ಮ ಕೈಗೆ ಆಗಿದ್ದು ಏನ್ ಬರ್ತದ ಪಾರಾಯಣ ಮಾಡಿ ಅಮ್ಮನ್ನ ತೃಪ್ತಿ ಮಾಡ್ರಿ. ದೇವಿ ಅಮ್ಮ ತೃಪ್ತ ಆದ್ರನ್ನ ಮುಗಿತು ನಿಮ್ದು. ಇಡೀ 3 ಕುಟುಂಬ ತಿಂದು ನಿಮ್ಮ ಮನಿತನ. ಅದಕ್ಕೆ ಸಾಕ್ಷಿ ನಾನೇ ಇದ್ದೀನಿ. ಮನಸ್ಸಾರ ಮಾಡಿದಕ್ಕೆ ಇವತ್ತಿನ ದಿನ ನನ್ನ ತಲೆಮಾನ, ನನ್ನ ತವ್ರ ಮನೆ ಆಯ್ತು, ನನ್ನ ಗಂಡನ ಮನೆ ಆಯ್ತು, ನನ್ನ ಭಕ್ತರಾಯ್ತು, ಆರಾಮ್ ಕೂತಿಲ್ಲಿಗತ್ತ. ಹಂಗ ಮನಸ್ಸಾರ ಸೇವಾ ಮಾಡ್ರಿ, ನಿಮಗೂ ಹಂಗೆ ಆಗ್ತದೆ. ಇದು 4ನೇ ಸೇವಾ. ಏನು? ಲಕ್ಷ್ಮೀ ಅಮ್ಮ ಇಲ್ಲಿ ಕೂತಾಳ, ಅಭಿಷೇಕ, ಶ್ರೀ ಸೂಕ್ತ ಪಾರಾಯಣ. ಇನ್ನು 5ನೇ ಸೇವಾ ಪಂಚತತ್ವಗಳಿಂದ ಮಾಡೋಣ ಪರಮಾತ್ಮ ಪ್ರಕೃತಿ, ಪಂಚತತ್ವಗಳಿಂದ ಮಾಡೋಣ ಪರಮಾತ್ಮ ಈ ಶರೀರ. ಹಂಗ ನಾ ಪಂಚ ಸೇವೆ ಇಟ್ಕೊಂಡಿನ. ಇದು ಇಸು ನಿಮಗ ಅವಲಭ್ಯ ಆಗ್ಲಿ, ನಿಮಗ ಅನುಕೂಲ ಆಗ್ಲಂತ. 5ನೇದು ಏನಪ್ಪಾ ಅಂದ್ರ ಹೋಮ. ಇವತ್ತಿನ ದಿನ ಗಣಪತಿ ಹೋಮ. ಎಲ್ಲರಿಗೂ ನಿರ್ವಿಘ್ನಕರ್ತ ಭಗವಂತ ಕಾರ್ಯ ಒಳಗೆ ನಿರ್ವಿಘ್ನ ಆಗ್ಲಿ, ನಿಮ್ಮ ಕಾರ್ಯ ಸಂಪೂರ್ಣ ಆಗಲಿ. ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ವಿದ್ಯಾ ಸಿಗ್ಲಿ, ಅವರಿಗೆ ವಿದ್ಯಾವಂತರಾಗ್ಲಿ, ನನ್ನ ಸಂಸ್ಥಾನಕ್ಕೆ ಬೆಂಬಲಿಗಾಗ್ಲಿ ಅವರೆಲ್ಲರೂ. ಮತ್ತೆ ಅದಕ್ಕೂ ಅಲ್ಲ, ನನ್ನ ಸಂಸ್ಥಾನಕ್ಕೆ ಬೆಂಬಲಿಗರಾಗಲಿ ಅವರೆಲ್ಲರೂ. ತಿಳಿದಿಲ್ಲ? ಅದಕ್ಕೆ ನಾ ಗಣಪತಿ ಹೋಗ್ಬಿಟ್ಟಿನಿ. ವಿದ್ಯಾ ಜ್ಞಾನ ಸಂಪತ್ತಾಗ್ಲಿ
ಆಗ್ಲಿ ಪುರಿ ಶ್ರೀ ಸೂಕ್ತನವರಿಗೆ ಜ್ಞಾನ ಸಂಪತ್ತ ಕೊಡ್ಲಿ ಅವರಿಗೆಲ್ಲ. ಹಂಗ ಗಣಪತಿ ಹವನಿಟ್ಟಿನಿ, ನಿಮ್ ಮಕ್ಕಳ ಹೆಸರು ಮೇಲೆ ನೀವು ಕೂತಲ್ಲೇ ಮಾಡ್ರಿ, ಅಲ್ಲೆಲ್ಲ ನಿಮ್ಮ ಹೆಸರು ಮೇಲೆ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ನನ್ನ ಹೆಸರು ಇಲ್ಲ. ಯಾಕಂದ್ರೆ ನಿಮ್ದ್ರೊಳಗೆ ನಾನು ನನ್ನ ಹೆಸರಿಲ್ಲ, ನಿಮ್ಮ ಸಲುವಾಗಿ ನಾನು ಕೂಡ್ಲಿದ್ದೀನಿ. ನಾ ಏನು ಕೊಟ್ಟೇ ಇಲ್ಲ, ನಾ ಸಂಕಲ್ಪ ಮಾಡೇನೆ, ನಿಮ್ಮ ಸಲುವಾಗಿ ನಾ ಕೂಡ್ಲಿದ್ದೀನಿ. ನೀವು ಎಲ್ಲಿ ಕೂತೀರಿ ಅಲ್ಲೇ ನಿಮಗೆಲ್ಲರಿಗೂ ಬರ್ತದಲ್ಲ, ಹೇಳ್ತಿಲ್ಲ. ಕೂತಲ್ಲೇ ಮನಸಾರೆ ಸಂಕಲ್ಪ ಮಾಡಿ. ಮಕ್ಕಳು ಇವತ್ತು ಗಣಪತಿ ಹೋದ ನಿರ್ವಿಘ್ನ ಕಾರ್ಯ ಒಳಗೆ ನಿರ್ವಿಘ್ನ ಆಗ್ಲಿ, ಮತ್ತಂದ್ರೆ ನಿಮ್ದು ಎಲ್ಲಾ ರೀತಿಯಿಂದ ಆರೋಗ್ಯ ಸಂಪನ್ನ ಆಗ್ಲಿ, ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ವಿದ್ಯಾ ಒಳಗೆ ವಿದ್ಯಾವಂತರಾಗ್ಲಿ ಅನ್ನೋಸ್ಕರ ಗಣಪತಿ ಹವನಿಟ್ಟಿವಿ. 5 ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಮಾಡ್ಲಿತ್ತೀವಿ. ಪಂಚಭೂತಗಳಿಂದ ಮಾಡುವಂತ ಪ್ರಕೃತಿ ಒಳಗ, ಪಂಚಭೂತದಿಂದ ಪಂಚತತ್ವದಿಂದ ಮಾಡುವಂತ ಶರೀರ ಒಳಗ ಪಂಚಪೂಜಾ ಮಾಡಿಸಿ ಅಮ್ಮ ನಿಮಗೆಲ್ಲರಿಗೂ ಸಂತೃಪ್ತಿ ಮಾಡಿಸ್ಲಿಕ್ಕೆ ಮನಸಾರ ಸೇವಾ ಮಾಡ್ರಿ, ಮನಸಾರ ಮಾಡ್ರಿ. ಇದ್ರೊಳಗ ಇನ್ನೊಂದು ಏನಪ್ಪಾ ಅಂದ್ರೆ ಬರೀ ನಾ ಸೇವಾ ಒಂದೇ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ನಿಮ್ಮ ಅಮ್ಮ ನಿಮಗೆಲ್ಲರಿಗೂ ಬಟ್ಟಿ ಕುಟ್ಟಿ ಎಲ್ಲ ಮಾಡ್ತಿರ್ತಾರ. ಆಶ್ರಯ ಕೊಟ್ಟಾಗ ಆರಾಮ್ ಮಂಚ ನಾರಿ ದೊಡ್ಡ ಹಾಲ್ ಮಾಡ್ರಿ, ಅದ್ರಾಗ ಜಂಕನೆ ಹಾಕ್ರಿ ಅಂದ್ರ ಯಾರಿಗೂ ಕೆಳಗೆ ಕೂಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಆಗಲ್ಲ ಸಂಗೀತ. ಅದಕ್ಕೆ ಮಂಚ ಹಾಕ್ತೀನಂತ ಮಂಚ ತಂದು ಹಾಕ್ಯಾರ ನೋಡಿ, ಗಾಡ್ ಮಣಿ ತುಂಬಿ ಮಂಚ ಆಗಿರ್ತಾವ. ಯಾರ ಅಂತೀರಲ್ಲಿ ಮಂಚಗಳನ್ನ ಮಲ್ಕೋರಿ, ಆರಾಮ್ ಮಾಡ್ರಿ, ಬಿಸಿ ನೀರವ ಸ್ನಾನ ಮಾಡ್ರಿ. ಯಾರಿಗೋ ಒಬ್ಬರಿಗೆ ಒಂದಿಬ್ಬರಿಗೆ ಬಿಸಿನೀರು ಸಿಕ್ಕಿದ್ದಿಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ 5 ನಿಮಿಷ ಟೈಮ್ ತಗೊಂಡು ಫಸ್ಟ್ ಪೂಜಾ ಮಾಡೋರಿಗೆ ಕಳಿಸ್ರಿ. ಉಳಿದವರೆಲ್ಲರೂ ಸಾವಕಾಶ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಬಂದು ಜಾಯ್ನ್ ಆಗಿ. ಹೌದಾ? ಮತ್ತಂದ್ರೆ ರುಚಿ ಆದಂತ ಸಮೃದ್ಧಿ ಅನುಭವೇಶ್ವರಿ ಕೂತ್ಬಿಟ್ಟಾಳಿನಲ್ಲಿ ರುಚಿ ಆದಂತ ಏನಂತಾರಪ್ಪ, ಈಗ ಬೆಳಗ್ಗೆ ಟಿಫಿನ್ ಕೊಡ್ತಾರೆ ಅಂದ್ರೆ ತಿಂಡಿ ಕೊಡ್ತಾರೆ, ನಾಷ್ಟ ಕೊಡ್ತಾರೆ. ಮಧ್ಯಾಹ್ನ ಸಮೃದ್ಧಿ ಪಂಚಪಕ್ವಾನ ಊಟ ಆಗ್ತದೆ. ಸಂಜಿಗೆ ಏನಂತಾರೆ ಬೆಳದಿಂಗಳ ಊಟ ಒಂದೇನೋ ಇಟ್ಟಾರಂತ ನೋಡೋದು, ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ. ಬೆಳದಿಂಗಳ ಊಟ ಇಟ್ಟಾರ, ಆ ಬೆಳದಿಂಗಳ ಊಟ ಮಾಡೋದು. ಈ ರೀತಿ ಸಂಭ್ರಮ ಆದಂತ ಅಮ್ಮನ ಜಾತ್ರೆ ಒಳಗ ನಂದ ಗೋಕುಲ ಆದಂಗೆ ನಾವು ಈಗ ಅಮ್ಮನ ಸಮುದ್ರದ ಇದು ನಾವು ಒಂದು ತಿಮಿಗಿಲೋ ಸಣ್ಣ ಮೀನನ್ನು ಒಂದು ಸಣ್ಣ ಜಲಚರನೋ ಏನೋ ಆಗಿ ಸಮುದ್ರದಾಗ ಓಡಾಡಿ ಉಪ್ಪನ್ನು ಹೊರಗೆ ಹಾಕము, ಸಿಹಿಯನ್ನು ಕುಡ್ಕೋತ ಆನಂದೊಳಗಿರೋ. ಉಪ್ಪು ಹೊರಗೆ ಹಾಕ್ಬೇಕಂತ, ಸಿಹಿ ಆನಂದೊಳಗೆ ಇರ್ಲಿಕ್ಕೆ ಹೋಗ್ಬೇಕಂತ. ಆ ರೀತಿಯಾಗಿ ಸಮುದ್ರ ಮಂಥನದೊಳಗ ಲಕ್ಷ್ಮೀ ಅಮ್ಮನ ಕೋಡ್ ಬಂದು ನಾವು ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಸಂತೃಪ್ತ ಆಗಮು. ಇವತ್ತಿನ ದಿನದ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಈ ರೀತಿ ಅದ. ಎಲ್ಲರೂ ನೀವು ಮಾಡ್ರಿ. ಇನ್ನು ಸಾಯಂಕಾಲ ನಮ್ಮ ಸದ್ಭಕ್ತಾದಿಗಳಿಂದ ಭಜನ ಇದಿಷ್ಟೆಲ್ಲ ಸಮರ್ಪಣೆ ಮಾಡಿದ್ರ ಅಂದ್ರೆ 16,000 ಶ್ರೀಸೂಕ್ತ ಆತ್ಮಕ ಏನ್ ಚೇಂಜಸ್ ಆಗ್ಯಾವ? ಚೇಂಜಸ್ ಅಂದ್ರೆ ಇವೆಲ್ಲ ಬಂದಿರ್ತಾವ. ಅವ್ರಿಗೆ ಹೊಸ ಫ್ಯಾಕ್ಟ್ರಿ ಸಸಿ ಮಾಡೋದು, ಸಸಿ ಇಂಜಿನಿಯರಿಂಗ್ ಸಸಿ ಮಾಡೋದು, ರಾಜಕುಮಾರ್ ಇಲ್ಲೇ ಅವರು ಎಲ್ಲರೂ ಇಂಪ್ರೂವ್ಮೆಂಟ್ ಅದ. ಎಲ್ಲ ಇಂಪ್ರೂವ್ಮೆಂಟ್ ನಾವು ಈಗ ಸರ್ಪ್ರೈಸ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಮತ್ತು ರಾಜೇಂದ್ರ ಅವರು ಕಾಂಪಿಟೇಟಿವ್ ಕೊಡ್ತಾರೆ. ಧಾರಕ ನಡೆದುಕೊಂಡು ಅವರು ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಮಾಡಿದ್ರು. ಮತ್ತು ಒಂದೊಂದು ಮೂರ್ತಿ ಸೇವೆ ಕೊಟ್ಟಂತವ್ರು ಬಹಳ ಬಂದರೆ ಅವರ ಹೆಸರು ವಿವರಗಳು ಹಿಂದೆ ಹೇಳ್ತೀವಿ. 15 ದಿವಸ ಮೂರ್ತಿ ಸೇವೆ ಮಾಡುವಂಥವ್ರು ಮಹಾದಾನಿಗಳು ಮತ್ತು ಜಲಾದಿವಾಸಕ, ಧಾನ್ಯ ದಿವಸಕ, ಕ್ಷಯ ದಿವಸಕ ಮತ್ತು ಗಣಪತಿ ಹೋಮ, ಲಕ್ಷ್ಮೀ ಹೋಮ ಮತ್ತು ರುದ್ರ ಹೋಮ प्रसाद सिद्ध्यर्थे विनियोगः। ओम आगामो अद्वन्निक भद्रमत्तंसीलं तुको प्रणयं तस्मे प्रजापति पुरोपा श्रीहस्तेन्द्राय भोगे विससोतुहा भूयो भूयो
कृतमभयं पिता अभि मुरुगायमभयं दस्यता अनुगावो मर्तस्य वितरप्रियज्वनः गावो भवो गाव इन्द्रोऽमि रुदा मनसा चिदिन्द्रम् यो यङ्गावो वेदयता कृशञ्चित् वीरं चित्रणुत सुप्रतीकम् भद्रं गृहं कृणुत भद्रवाचो ब्रह्मन् ब्रह्मणो ब्रह्मवर्चसी जायतामा इन्द्राते राजन्य इषव्यच्चूरो महारथो जायता गोत्रीते नृपुपधार मानाशः सप्तिः पुरं दिव्योर्वेशो युवा विगजमानस्य वीरो जायता निकामेन पर्जन्यो नमो मोनः कल्पता संकल्पित कर्मणे स्वस्थिं भवन्तु ब्रुवन्तु आयुष्मदे यामस्तमं दुनियामवाजमानो मन्त्रं करदेहोपायातं यशोर्मकमदुवाश्वन्द्राभूतांशो शुक्रे
गन्धाक्षतपरिमलपत्रपुष्पं समर्पयामि। दशवारं बिलं सम्पूर्य एकं द्वे त्रीणि चत्वारि पञ्च षड् सप्त अष्ट नव दश एकादश द्वादश ब्रह्मा श्रवणश्रवानञ्चदशृङ्गावमेत् गौर एतत् हृदावद्वारसभोरोरवेति महोदेवो मर्त्याङ्गाभिवेश नस्तमश्यां मधो मन्दन्दवोर्मेव भद्रञ्च मे श्रेयश्च मे वस्यश्च मे यशश्च मे भगश्च मे द्रविणञ्च मे यन्ताच मे धर्ताच मे क्षेमश्च मे धृतिश्च मे विश्वञ्च मे महश्च मे संविश्च मे ध्यात्रञ्च मे शोश्च मे प्रशोश्च मे श्रीरञ्च मे लयश्च मरुदञ्च मे मृदञ्च मे यक्ष्मञ्च मे नामयश्च मे भयञ्च मे सुगञ्च मे शयनञ्च मे शोषाच मे सुनिलञ्च मे स्कन्दु मे मधा महित्वा सूरदेवानमन्दा गोदिक्षन्तम् एतोमिन्द्रं स्तवामेषानं वस्वस्वाजम् यस्यो शतमगाशेषप्रभ्रामागीयमानम् दक्षिणेवाप्नोति अहोऽयं वै पूर्णाहुतिः अस्यामेव प्रतिष्ठति
भगवान की जय। ज्योतिषा परीक्षणे
నన్ను భజింపవెదో మనుత నారాయణ నారాయణయని నన్ను భజింపవెదో మనుత దుఃఖ పుత్తులను కట్టి పెట్టియా నన్ను భజింపవెదో మనుత నారాయణ నారాయణయని నన్ను భజింపవెదో మనుత నారాయణ నారాయణయని నన్ను భజింపవెదో మనుత పంతం వాడకు కంతులు వేయకు నెట్టక బ్రతుకగెదో మనుత పంతం వాడకు కంతులు వేయకు నెట్టక బ్రతుకగెదో మనుత ఒట్టు మరచియా భక్తిని నిలపి ముక్తిని పొందుమును మనుత ఒట్టు మరచియా భక్తిని నిలపి ముక్తిని పొందుమును